بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں نے کافی سوچا ہے اور آپ لوگوں کو فضول ایپ سے نکال کے اسکل بیس کے کام کی طرف ابھی انشاءاللہ میں پراپر آپ کو لے جاؤں گا۔ تو آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ بلاگنگ کیا چیز ہے، بلاگنگ میں کون کون سی ٹرم یوز ہوتی ہیں، بلاگنگ میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ چلیں آپ لوگوں کو اتنا تو پتا ہوگا کہ ہم نے صرف آرٹیکل لکھنے ہیں، تو اس میں اور بھی پوائنٹس آپ کو 6 سے 7 8 10 پوائنٹ ایسے بتاؤں گا کہ جو بلاگنگ میں ہیں، اور کچھ اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے لوگ بلاگنگ میں انٹرسٹ رکھ سکتے ہیں، کون سے لوگ بلاگنگ میں آ سکتے ہیں۔ کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا، تو ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا ہے تو ویڈیو کو اور بور نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنی بلاگنگ کا سٹیپ بائی سٹیپ، دیکھتے ہیں کہ بلاگنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ واٹ از بلاگنگ؟ بلاگنگ بیسیکلی ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاگنگ ہے کہ جس پہ ہم نے آرٹیکل لکھنے، میں ادھر بلاگنگ کی بات کر رہا ہوں نہ کہ ولاگنگ کی۔ بلاگنگ اس میں بھی کافی یوزر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بلاگنگ اور ولاگنگ کیا چیز ہے۔ بلاگنگ کی بات کر رہا ہوں نہ کہ ولاگنگ۔ بلاگنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدھر ہم نے آرٹیکل رائٹ کرنے، ہم نے ایک گزارے لائک ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے، ویب سائٹ ڈیزائن کر کے آرٹیکل رائٹ کر کے ہم نے گوگل کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے اور اس سے ہم ارن کرتے ہیں۔ ارن کے وے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بلاگنگ کے ذریعے ہم ایڈسنس سے یا دوسرے ایڈز نیٹ ورک سے کس طرح ارن کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو صرف بلاگنگ کا روڈ میپ دینے والا ہوں کہ بلاگنگ ہوتی کیا کیا چیز ہے، کون سی ٹرمز بلاگنگ میں یوز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بلاگنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ وٹ از نیچ۔ بلاگنگ میں آتا ہے سب سے پہلے نیچ۔ نیچ کیا ہوتی ہے؟ نیچ آپ کا ایک کی ورڈ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے جس پہ آپ نے ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے اور اس لفظ پہ آپ نے رینک کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نیچ کہتے ہیں۔ ابھی نیچ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، لائک آپ یوٹیوب پہ جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب کے لیے بھی ایک نیچ ریکوائر ہوتی ہے۔ لائک یوٹیوب پہ ہم جاتے ہیں، ایجوکیشنل کنٹینٹ بناتے ہیں، ایجوکیشنل میں بھی ہم فار ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو کیپ کٹ کی ایڈیٹنگ سکھاؤں گا تو وہ ایک نیچ ہے۔ تو اسی طرح بلاگنگ میں بھی آپ ایک نیچ کو، ایک کی ورڈ کو ٹارگٹ کر کے، کی ورڈ کو پکڑ کے چلیں گے اور اس پہ ہم رینکنگ لیں گے اور ہم اس سے ارن کریں گے، یہ نیچ ہوتی ہے۔ سمپل ورڈز میں ایک کی ورڈ آپ کے پاس نیچ ہوتا ہے۔ اچھا، نیچ ریسرچ آپ نے کر لی، اپنا کی ورڈ آپ نے فائنڈ کر لیا۔ کی ورڈ فائنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کی ورڈ فائنڈ کرنے میں آگے 2-3 ٹرم یوز ہوتی ہیں۔ کی ورڈ کا سرچ والیوم ہونا چاہیے، آپ نے KD چیک کرنا ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹی کتنی ہونی چاہیے، ٹریفک کتنی ہونی چاہیے۔ جو ہم سے پہلے کمپیٹیٹرز پڑھے ہوئے بھی، کمپیٹیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کمپیٹیٹرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ کے یہ سمجھ لیں کہ دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن ہے اور ان کو آپ نے پیچھے چھوڑ کے ان سے آگے رینکنگ لینی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹرز۔ کمپیٹیٹرز ابھی یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی نیچے ریسرچ کیا ہے، صاف ظاہر ہے اس پہ کوئی نہ کوئی آپ کا کمپیٹیٹر ضرور ہوگا، تو اس کمپیٹیٹر کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی ٹریفک لے رہا ہے اور ہم کتنی ٹریفک اس سے اپنی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہم چیک کریں گے کہ اس ہمارے کمپیٹیٹر کا اتھارٹی کیا ہے، ویب سائٹ کی اتھارٹی کیا ہے، وہ کتنی ٹریفک لے رہا ہے، اس کی ایج کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم چیک کرنے کے بعد ہماری پراپر نیچ ریسرچ ہو جائے گی۔ ہم نے والیوم چیک کر لیا، KD چیک کر لیا، ڈیفیکلٹی وغیرہ سارا کچھ ہم نے چیک کر لیا ہے، گوگل ٹرینڈز وغیرہ چیک کر لیا ہے۔ انشاءاللہ میں نیچ ریسرچ آپ کو پراپر سکھاؤں گا کہ آپ نے نیچ ریسرچ کس طرح کرنی ہے۔ ابھی صرف آپ روڈ میپ کو سمجھیں کہ روڈ میپ کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو سارا سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ تو بیسک آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ نیچ ریسرچ ہے، کیونکہ نیچ ریسرچ کے بغیر آپ رینک نہیں کر سکتے۔ آپ کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% 80% رینکنگ جو ہے وہ نیچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنی زیادہ اچھی آپ کی نیچ ہوگی اتنا جلدی آپ رینک کر سکیں گے۔ اچھا، نیچ ریسرچ کر لی، اس کے بعد ہمارا پاس آتا ہے کی ورڈ گروپنگ، کہ کی ورڈ ہم نے اس نیچ کے ریلیٹڈ جو کی ورڈ ہم نے فائنڈ کیا ہے، فار ایگزامپل ہم ادھر لے لیتے ہیں جیسا کہ ہوم ڈیزائن آئیڈیاز، مطلب یہ ہے کہ ہم ہوم ڈیزائن آئیڈیاز کو کور کر رہے ہیں۔ تو ہوم ڈیزائن آئیڈیاز میں ہمارے پاس مثال کے طور پہ یہ تو ایک بڑی نیچ ہے، اس میں بھی آگے نیچ میں کافی ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں، مائکرو نینو اور یہ ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ تو اس کا کانسیپٹ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ صرف اتنا عزم کریں اور اتنا سمجھیں۔ اس کے بعد ہم اب مثال کے طور پہ کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہیں تو اسی کی ورڈز کے ریلیٹڈ کی ورڈز ہوں گے، مطلب ہوم ڈیزائن، روم ڈیزائن آئیڈیاز کا کی ورڈ آگے ہوگا، گیمنگ روم ڈیزائن آئیڈیاز، یا اس طرح کافی مثال کے طور پہ کی ورڈز جو ہم نے ٹارگٹ کرنے ہیں، گیمنگ روم ڈیزائن آئیڈیاز، سمپل روم ڈیزائن آئیڈیاز، ایستھیٹک روم ڈیزائن آئیڈیاز، اس کے علاوہ لیونگ روم ڈیزائن، یہ مین سارے مثال کے طور پہ اس کے کی ورڈز ہوں گے جو ہم اگر ٹارگٹ کریں گے اور ان کی ورڈ کی گروپنگ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آتا ہے اسٹیپ نمبر ہمارے پاس 2 کی ورڈ گروپنگ کا۔
उसके बाद कीवर्ड ग्रुपिंग हमने प्रॉपर कर ली है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंटेंट राइटिंग का सेशन। कंटेंट हमने किस तरह राइट करना है, प्रॉपर हमने एक स्टेप किस तरह लेके चलने हैं, मिसाल के तौर पे हेडिंग्स हमने किस तरह रखनी है, किस तरह हमने कंटेंट राइट करने हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंटेंट राइटिंग तीसरे स्टेप पे आ जाती है। उसके बाद हम चौथे स्टेप पे मूव करते हैं। चौथे स्टेप पे आपको चाहिए होती है डोमेन और होस्टिंग, जो कि आपने परचेज करनी होती है। ऑलमोस्ट 20 to 25 या $30 में आपको 1 ईयर की डोमेन और होस्टिंग सारा कुछ मिला जुला के $30 से $40 में आपको इजीली डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। और डोमेन और होस्टिंग आपको मस्ट परचेज करनी है। ब्लॉगर पे आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। जो यूज़र सोच रहे हैं कि हम ब्लॉगर पे रैंक करेंगे, तो ब्लॉगर पे बहुत मुश्किल है ब्लॉगर पे रैंकिंग। तो हमें वर्डप्रेस को लेके चलना होता है और डोमेन एक अच्छी सी लेके चलना होता है, यानी कि डोमेन और होस्टिंग सिलेक्शन का आपका चौथे नंबर पे ये स्टेप आ जाता है कि आपने डोमेन और होस्टिंग लेनी है। डोमेन और होस्टिंग लेने के पास आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेबसाइट डिज़ाइन का, कि वर्डप्रेस होता क्या है, हमने ब्लॉग किस तरह डिज़ाइन करना है। ब्लॉग डिज़ाइन करने के बाद मिसाल के तौर पे हमने उसके अंदर आर्टिकल किस तरह पोस्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। अगर ये है कि मिसाल के तौर पे इस रिस्पॉन्स मुझे इस वीडियो के बारे में अच्छा आता है, तो सीधी सी बात है मैं इस पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊँगा, आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। उसके बाद हमें मिसाल के तौर पे हम ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग बेसिक आपको आनी चाहिए, बेसिक ब्लॉग डिज़ाइन आपको आना चाहिए। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमें SEO। SEO वेबसाइट ब्लॉगिंग, यहाँ तक इस स्टेज तक आप पहुँच सकते हैं, वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट SEO हम अपने ब्लॉग को रैंक नहीं कर सकते। कोई भी मिसाल के तौर पे हमें रैंकिंग नहीं मिलने वाली, विदाउट SEO आप कभी भी अपने ब्लॉग को रैंक नहीं करवा सकते। तो SEO में फिर आगे 2-3 टर्म्स यूज़ हो जाती हैं हमारे पास, जो बेसिकली आजकल यूज़ हो रही हैं, ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज। तो ये टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज में भी आगे मेरे मज़ीद टर्म्स आती हैं, उनको डिटेल से हम कवर करेंगे जब भी हम इस पे लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करेंगे या वीडियो बनाएंगे। सिर्फ अभी आप ये समझें कि SEO भी हमें करनी पड़ेगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हमें SEO भी करनी पड़ेगी अपने ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए। SEO करने के बाद हमें मिसाल के तौर पे हमने SEO से पहले एक स्टेप आता है कि गूगल सर्च कंसोल वगैरह एडिशन करनी होती है। सर्च कंसोल को हमने ऐड करना होता है, गूगल को बताना होता है कि जी हम अपने पेजेस पोस्ट इंडेक्स करवा रहे हैं, तो आप हमारे पेजेस और पोस्ट को, जो भी आपने आर्टिकल लिखे होते हैं, उसका बॉट क्रॉल करेगा और आपके जो आर्टिकल्स, पोस्ट वगैरह होंगी वो गूगल की नज़र में आएंगी और गूगल उस पर ट्रैफिक लेके आएगा। लेकिन उसके लिए SEO मज़ीद आ जाती है। तो इस तरह मिसाल के तौर पे ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ब्लॉगिंग कौन से लोग स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग कौन से लोग नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ब्लॉगिंग वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो। मतलब ये है कि कम अज़ कम भी आपके पास 20 to 25 इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके पास मिसाल के तौर पे डोमेन और होस्टिंग जब परचेज कर लेंगे, तो उसके बाद भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। लाइक SEO की टर्म्स में मैं आपको बता दूं कि हमें आगे जाके अपनी SEO करनी होती है, तो उसमें और टर्म्स यूज़ होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग और नीच एडिट्स वगैरह। तो जब गेस्ट पोस्टिंग, नीच एडिट्स हमने लेने हैं तो वो पेड होते हैं, तो पेड के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो मेन चीज़ आप ये समझ लें कि अगर ब्लॉगिंग में आपने इन भी करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी मेन चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम ऐप्स की तरह या बैटिंग गेम्स की तरह आएँ, क्लिक करें और उसके बाद हमारी अर्निंग हो, तो इस तरह कोई भी इसमें चीज़ नहीं है। ब्लॉगिंग में मेन चीज़ सबसे मेन चीज़ आपके पास सब्र होना चाहिए। सब्र और इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ें। इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी भी है तो काम चल जाता है, लेकिन सब्र जो है वो ब्लॉगिंग में मस्ट है। अगर ब्लॉगिंग में आप कहते हैं कि सब्र नहीं है, हम दस्ती अमीर हों, आज हमने वेबसाइट बनाई है, कल हमारे पास लाखों डॉलर आ जाए या हज़ारों डॉलर आ जाएँ, तो इस तरह आप कभी भी नहीं कर सकते और ना ही रैंक हो सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी अमीर होना है तो फिर हराम तरीका ही है, बैटिंग गेम खेलें। ये जो मिसाल के तौर पे हराम ट्रेडिंग है, मिसाल के तौर पे जो आजकल जिसके रोले भी बने हुए हैं, मैं उस टॉपिक को मिसाल के तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह या कोटेक्स वगैरह या फॉरेक्स वगैरह, ये जो है इन पे आप जा सकते हैं और इनको ट्रेडिंग को देख सकते हैं अगर आपको जल्दी अमीर होने का है, या फिर बैटिंग गेम को देख सकते हैं। इसके लिए SEO ब्लॉगिंग में आपको सब्र करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट कम अज़ कम भी अगर मैं आपको टर्म्स बता दूँ तो साल आपको सब्र करना पड़ेगा ब्लॉगिंग के लिए। साल के बाद ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बाज़ का 6 महीने बाद भी रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन एक एवरेज वेबसाइट आप बहुत कम टाइम में भी आपने रैंक की ना,
3 महीने एटलीस्ट आपको लग जाएंगे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को रैंक करने के लिए, एटलीस्ट कम अज़ कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाज़ का 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप अपनी वेबसाइट रैंक कर लेंगे और उसके बाद आपको काफ़ी सारी अर्निंग होगी। फिर आप इसको गूगल एडसेंस से भी कमा सकते हैं, बाकी एड नेटवर्क हैं उनसे भी कमा सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें आपको घर बैठे सुकून से अर्न कर सकते हैं। मेन चीज़ ब्लॉगिंग में एंड पे आपको फिर क्लियर कर दूंगा, सब्र, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तब आप ब्लॉगिंग में इन करें। अगर आप कहते हैं कि 2 महीने में काम करूं, मुझे रिस्पांस नहीं मिले तो मैं ब्लॉगिंग को छोड़ दूं, तो फिर आप टाइम से ही ब्लॉगिंग को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं आ सकते आप ब्लॉगिंग वाली फील्ड में। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दें, इंशाल्लाह इस पॉइंट्स पे हम लेके चलेंगे और सारे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, ब्लॉगिंग के प्रैक्टिकल लेके नीच रिसर्च लेके इंशाल्लाह ब्लॉग पब्लिश रैंक करवाने तक एसईओ प्रॉपर इस चैनल पे इंशाल्लाह मैं आपको आगे प्रोवाइड करने वाला और इंशाल्लाह आपको रियल वे की तरफ, रियल अर्निंग की तरफ लेके आएंगे। इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दें इस वीडियो का अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल भी दे दूंगा। कोई क्यूरी होगी, रिलेटेड क्यूरी होगी तो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, मेल पे पूछ लें। अगर फजूल क्यूरी है ऐप के बारे में, बैटिंग गेम्स के बारे में, इस तरह की क्यूरी है तो प्लीज़ कांटेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि उस क्यूरी का आंसर मैं आपको नहीं देने वाला। अगर एसईओ ब्लॉगिंग के रिलेटेड की क्यूरी है तो इंशाल्लाह मैं आपको जितना हो सका, जितना मुझे नॉलेज हुआ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपके पास आती रहे और रियल में आप हलाल तरीके से मेहनत करके अर्न कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।